हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आउटे बारियाड़े पड़े आम बारी देखी पूर्व वीडियो देखी थे ये वर्षा हो बेसी बारियाड़ आसी होनी आ वर्षा कादुरे केमी बारी सब टी आसोनी हम पलि आसली घरे के बस बोले बारी जाए बसवा कथा हवा कौट गोटे बस जगह खोजुची पत्थर पड़ी पत्थर गोटे गोटे बसिया ये कथबार्ता हवा आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा भलरे था सब ठाकुर ठाकुर भलरे रखु आपण मैंने भलरे रहिले ही आम वीडियो सब देखिए आ मो वीडियो आपण मानू केमती लगुच ये आसी बस माने मशा सब गोटे गोटे आसी कामुड़ी खाइबे के लगुच बारीटा वो आंब पणस गछ या छाई सब हो बारी घरे कि पनीपरिया भल भल कि करनी आ माकड़ भी तो जमी होती कि रखी दौना गोटे कथा कहबी आपण मानक आपण मैंने प्राय देखिए वीडियो सब आसूची ये आसिली उपरे माचिस जे माचिस भैल्यू कहीं आजिका चलनी रे पड़ूनी सेमती जमती आगे थिला एबे भी सेमती अच्छी कारण सी निया लगेबार साहाय्य करुच्ची तार भैल्यू बढ़ुनी लोक मैंने अर्थ को अनर्थ प्राय करते कौन सी अर्थ न बुझिकी भी कहार कौन सी जिनसटा कहीं ये से तार भल से न जाणिकी ये फोन आस बारी से वीडियो करी फोन तो आसला वीडियो करें संध्या देली आसिकी संध्या दे सारिकी खाଇବା ପିଇବା ଥିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କଥାଟା ଅଧା ରହିଛି ଆଉ କଥାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନଥିଲି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ କହିବାର ମାନେ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି जोटा कि मु भावुची हुए तो तांको किए वीडियो रे बैड कमेंट दौरान कि किए तांको ईर्षा करुची तांको देखी जलुची से गोटे डीएसएलआर रो उदाहरण नहीं से माने कहते जे भैल्यू कम जलैबार लोकर भैल्यूटा कम तार सारमर्मटा हो आर भैल्यू कम हो पारे आजिका माने चलनी हिसाब रे आजिका जो दरदाम हिसाब रे आर भैल्यूटा कम होते पारे भैल्यू माने मूल्यटा आर कम किंतु आर गुरुत्व माने भूमिकाटा आर केते गुरुत्वपूर्ण जानछन ना नहीं आर भूमिकाटा आम मानक पई केते गुरुत्वपूर्ण आपण मानेकर गोटे भोजीर आयोजन करिसंती ये तो निया लगेबा जिनसटा ना ये निया लगाउची नष्ट करुच्ची कि आपण आज गोटे भोजीर आयोजन करिसंती लक्ष लक्ष टंकार भोजीर आयोजन करसंती किंतु ये टंकाकर जिनसटा पाखरे नथियो लक्ष लक्ष टंकार आयोजन करसंती किंतु ये टंकाकर जिनसर नथियो आपण पाखरे भोजीटा प्रस्तुत करिवे ना जदि निया किछि तमर क्षति करुच्ची निया भी किछि उपकार करुच्ची जो जिनसटा निया जड़े पारुची ना जलाऊँची नष्ट करुच्ची कि कष्ट दूची सी भी किसी उपकार करुच्ची सेटा जानिबा दरकार खाली एमती गोटे ताच्छल्य करी काहाको सेमती कहनी आम जमती आदिम कालरू आम जिते मनीष प्रथम जो शिखिला आम बही पढ़ी प्रथम निया जाड़ाटा ही शिखिला पानी तो ऑटोमेटिक थिला किंतु नियाटा जाड़वा ही से शिखिला कारण से भी से जानी नियार आवश्यकता केते मनीष
ଆଉ ଆକୁ ଇଏ ଜାଳୁଛି ବୋଲି ଆକୁ ଦୂରେଇ ଦେବନି, ପାଖରେ ରଖିବ। ଜାଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦେବନି, ପାଖରେ ରଖିବ। କାହିଁକି ରଖିବ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରେ, ଭାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରି ଯିବେନି। ଆଉ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଧେ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତା'ର ନଥିଲା। ମଳିଲା ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ରଖିଛ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ, ସବୁବେଳେ ଡାକେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତା ଡାକ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆସିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ହଉ। ତାର ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲା, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଚଳିବା ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଦୟା କଲେ ତାର ଘର ହେଇଗଲା, ରହିଲା। ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇଲା ପିଲା ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଘରେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଏ ସବୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲା ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଘର ଚାକଚକିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ପୁଣି ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନ ପୁଣି ଆସି ବସିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ପୁଣି ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା? ନା ଠାକୁର ମୋତେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଚିକିଚିକିଆ ଘର, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଘର, ମୋ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ମୋତେ ଦିଅ। ସେଇଠୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଘର ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ, ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ। ପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଗଲା ତା'ର, ରାଜଉଆସ। ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ସୌଖିନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ସବୁ କରିଦେଲେ। ବହୁତ କିଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ସଂସାର ଦରକାର। ସଂସାର ବି ତା'ର ହେଲା, ବାହାସାହା ହେଲା, ସଂସାର କରି ରହିଲା। ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମି ଲାଗିଲା, କିଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସବୁ ଜୀବନର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ସେଠୁ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର କଲି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଲି, ସଂସାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲି, ସବୁ କଲି, ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ସବୁ ଏତେ ହେଇଛି, ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିବ କିଏ? ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଠୁ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଠୁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ସେଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଡାକିଲୁ? କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଠାକୁର ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମୋତେ ଈର୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ରହୁ। ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିକି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି ଯେମିତି ମୋତେ ଜଣେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ସେମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ତ ଭଲ ଘର କଲି, ଗାଡ଼ି କଲି, ଘୋଡ଼ା କଲି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲି, ସଂସାର କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଈର୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କର, ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକ ଜଣେ ରହୁ। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ହଉ ତଥାସ୍ତୁ, ଯେମିତି ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ତୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ? ମାନେ ତମକୁ ଦେଖିକି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଜଳୁନି, କି ଜଣେ ନିଜକୁ ଜାଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଡିଆସିଲିର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସେମିତି କଥା, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଜଣେ ଜଳିପାରିବ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କି ବ୍ୟାଡ଼୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କି ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଳି ନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ସେଠି କହିବିନି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କହିବେ କି କହୁଛି ଆକୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ଏମିତି ତ ହେବ। ସେଠି ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍
ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ ନେଉଛି, ମୋ ନାଁଟାକୁ କହିଦେଉଛି। ମୋତେ ଜଣେ ବହୁତ ଖରାପ କରି ଜଣେ କହେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୁଣେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତୋତେ ଏଇଆ କହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଡାକିକି ପାଖରେ ବସେଇବି, ସବୁବେଳେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ମାନେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କହିବ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଖରାପ କହିବ କି? ତମେ ଏମିତି ସେମିତି ଆଗରେ କହିବନି ନା, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ କହିବ। ସେଇଠୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଡାକିବି, ପାଖରେ ବସେଇବି, ସବୁ ଭଲ କଥା କହିବି। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ ନା, ବହୁତ ଖରାପ ପାଏ ନା, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଅ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ କ'ଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ମାନେ ଏମିତି କଥାରେ କଥାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି। ତାର ସିଏ ମୋର କହୁଛି ନା ଖରାପ କଥା, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ତମେ ମୋର ଭଲ କଥା କହୁଛ, ତମେ ମୋତେ ଖରାପ କହୁଛ, ମୁଁ କହିବି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। ମାନେ ଏଇଭଳି ମୁଁ କହିବି ତମେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପରେ ସେ ଗପୁଥିବ, ମୁଁ କହିବି ତମେ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭଲ କହୁଛ। ଏମିତି କହିବି। ଏମିତି କହି କହି କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ 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 ସିଏ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଥୋଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ। ରଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଗପୁଥିବ କି କୌଣସି କ'ଣ କହୁଥିବ, ସେଇଭଳି ବିହେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଯେତେ ସେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କହିବି ନା ଭଲ, ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କହୁଛ, ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ଇଏ କରୁଛ, ମୁଁ ଏମିତି କହିବି। ଆଉ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ମୁଁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି କି ଏତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛି, ଅଥଚ ଇଏ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ କହୁଛି। ସିଏ ଖରାପ ନା, ସେଇଟା ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣଟା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପେ ସେ ତା'ର କହିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲୋକ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବିକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଥିଲା, ସେ ଲୋକ ପାଖ ବି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ସେ ମିଶିଲା, ସେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କଥା, କାହାକୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତୁନି କି କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏତେ କମାନ୍ତୁନି, ଏମିତିକି ପୁରା ଖାଲି ଏଭଳି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି। ସହିତ କିଛି ତୁଳନା ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଦେଉଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାଳିବା? ପାଣିରେ ଜାଳିବା କି? ନିଆଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ କଥା କହିଲି, ନିଆଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ କରିକି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା, ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେତେ? ଯିଏ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବ ନା, ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବେ। ଆଉ ସେ ନିଆଁଟା କେମିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି? ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ସିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକର କଥାକୁ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ସିନା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା। ଏଇଟା ଯଦି ଦେହକୁ ଆସିବ ସିନା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା। ଇଏ ଯଦି ଆମ ଦେହରେ ନ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା। ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଜିନିଷଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଦେଉଳରେ ଦୀପରେ ଲଗେଇବା, ଚୁଲି ଜାଳିଲା ବେଳେ ଚୁଲିରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ବେଳେ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବା, ଦେହକୁ ଲଗେଇବାନି। ଆଉ ଦେହ କାହିଁ ଜଳିବ ନା, ଦେହ କାହିଁ ପୋଡ଼ିବ ନା ଜଳିଯିବ? ଏତିକି ଦୟାକରି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ କଥା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଚିତ୍ରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କୌଣସି କଥାରେ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।